जय वृंदावन बिहारी लाल की जय मनद रानी की जय तुलसी महारानी की श्रीमद भगवती दादाद की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की उपस्थित भक्त वृंद की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की श्री गुरु महाराज की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की उपस्थित भक्त वृंद की निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन भजन रंजना यशोदानंदन भजन रंजना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन भजन रंजना यशोदानंदन भजन रंजना यमुना तेरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम जय गौर निताय
विष्णुपाद परमशिवक्त वेदांत वैष्णव प्रभुपाद की विष्णुजंग विष्णुपाद परमशिवक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की विष्णुजंग विष्णुपाद परम श्री गौर किशोर बाबा महाराज की विष्णुजंग विष्णुपाद परम श्री भक्त विनोद ठाकुर की विष्णुजंग विष्णुपाद परम श्री जगन्नाथ दास बाबा महाराज की गुरु परंपरा की श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की वृंदावन धाम की मथुरा धाम की द्वारका धाम की श्री अयोध्या धाम की श्री जगन्नाथ श्री चित्रपुरी धाम की नवद्वीप मायापुर धाम की गंगा माई की जमुना माई की भक्ति तुलसी महारानी की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की उपस्थित भक्त वृंद की प्रेम से को श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय गौर ब्रह्मानंदे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं
सहगण रघुनाथं मृतं तं संजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादा सहगण ललिता श्री नितांच नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनैव वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचने गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्या जगन्नाथाय ते नमः वृंदावै तुलसी दिव्य प्रिया वै केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यव्रताय नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय श्री हरिनाम महाप्रभु की जय श्री मंगलाचरण की जय गौर प्रेमानंदे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय।
भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भगवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्ति भावती नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। आज पवित्र सन्ध्या যারা উপস্থিত হয়েছেন তারা ভাগ্যবান ভাগ্যবতী। বিশেষ করে এই সন্ধ্যা সন্দিগ্ধ সময় যেরকম হচ্ছে আমরা এই দুঃখালয় অশ্বার সাথে বাস করছি, প্রতি মুহূর্তেই পদম পদম বিপদম যেতে এসা, সেরকম প্রতি মুহূর্তে আমরা এখন যেরকম অতিষ্ঠ গরম চলছে, এই গরমের মধ্যে মানুষ ত্রাহি ত্রাহি করছে নাকি, তার মধ্যে আপনারা সে সৎসঙ্গে উপস্থিত হয়েছেন, এসব থেকে বড় কথা। মাতাজিরা অনেক দূর থেকে এসছে, মনের মধ্যে ইচ্ছা থাকলে হ্যাঁ বলে যেখায় চিনি তাকে যোগায় চিন্তা। যার মনের মধ্যে সৎ ভাবনা থাকবে, সৎসঙ্গে উপস্থিত হব ইচ্ছা থাকবে, তাকে ভগবান যে কোনো ভাবে মুক্তি করে দেবেন, সে উপস্থিত হতে পারবে। আর যদি মনের আমাদের ইচ্ছা না থাকে, সৎসঙ্গে যাব ইচ্ছা না থাকে, তাহলে আমরা হাজার চেষ্টা করলেও কোনোভাবে বাধা আসবে, কেটে যাবে। মানে সাধু সঙ্গ হচ্ছে সব থেকে শ্রেষ্ঠ জগৎ। সাধু সঙ্গ সাধু সঙ্গ সর্বশাস্ত্র কয়ে লব মাত্র সাধু সঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয়। সাধু সঙ্গ সর্বশাস্ত্র কয়। সব শাস্ত্র, আপনারা যত শাস্ত্র দেখবেন সৎসঙ্গে সাধু সঙ্গে প্রথম স্থান দেওয়া হয়েছে। কেন? বিনা সাধু সঙ্গ বিবেক না হই, রাম কৃপা বিনু সুলভ না সই। যদি আমরা সাধু সঙ্গে উপস্থিতি না হই, আমাদের মধ্যে সৎ বুদ্ধি আসবে না। আর সাধু সঙ্গ মানে এখানে বলা আছে সুসাধু সঙ্গ। দেখবেন চায়ের দোকানে আড্ডা মারছে, তারা বলছে আমরা সাধু। তাস খেলছে, তারা বলছে আমরা সাধু। আমরা পান বিড়ি খাই না, কিন্তু তাসটা খেলি। কিন্তু এখানে কি বলা আছে? এখানে বলা সুসাধু সঙ্গ। সুসাধু সঙ্গ মানে না, যে ভক্তরা রাম কৃষ্ণ হরি হ্যাঁ নারায়ণ বিষ্ণু উপাসনা করেন এবং শাস্ত্রের নীতি নিয়ম মেনে চলেন, তাকে বলা হচ্ছে কি সুসাধু সঙ্গ। সেই সুসাধু সঙ্গ আমাদের করতে হবে। আর সাধু সঙ্গের মাধ্যমে দিয়ে কি হয়? এই সাধু সঙ্গ হচ্ছে বৈকুণ্ঠ ধামে যাওয়ার জন্য নৌকা আর কি। হরি বল। যেরকম আপনারা একটা বাচ্চা 5 বছর বয়স থেকে বসেছে, কিংবা 3 বছর বয়স থেকে মার কোলে আসতেছে বসে, এখন দেখা যাচ্ছে 10 বছর হয়ে গেছে, 10 বছর অব্দি সাধু সঙ্গে বসে আছে। 10 বছর তার মধ্যে কোনোদিন কিরকম ভাবে পার হয়ে গেল নাকি? আবার যে 10 বছর ছিল সে দেখা গেল 50 বছর ওই সাধু সঙ্গে আছে, 50 বছর তার কি হলো পার হয়ে যাচ্ছে। দেখা যাবে সাধু সঙ্গ পর তার দেহান্ত হলো, দেখা যাচ্ছে ভগবত ধামে চলে গেল। হরি বল। তার মানে এই সাধু সঙ্গ হচ্ছে যে ভগবত ধাম যাওয়ার জন্য নৌকা। আর প্রভুপাদ ইস্কন যে তৈরি করেছেন, এ বড় জাহাজ তৈরি করেছেন।
জাহাজ তৈরি করে কেন করেছেন? সারা বিশ্বের লোক যাতে বসতে পারবে। হ্যাঁ, খালি ঘরের লোক মা আমাদের রাজ্যের লোক নয়, সারা বিশ্বের লোক যাতে বসতে পারবে তার জন্য জাহাজ। সেই জাহাজে কি করতে হবে? আমাদেরকে বসতে হবে আর কি করতে হবে? হরিনাম করতে হবে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। ইতি ষোড়শকং নামং কলি কল্মষনাশনম না তো পরতর উপায় সর্ববেদে সুদৃশ্যতে। সব বেদে সব শাস্ত্রে একটাই কথা কি? হরিনাম 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 হরিনামই বা কেবলম কলৌ নাস্তেব 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 গতির অন্যথা, এছাড়া কোনো গতি নেই। তার জন্য প্রভুপাদ মহাপ্রভু যে বাণী দিয়েছিলেন ভবিষ্যৎ বাণী, প্রভুপাদ তাকে কি করলেন? সার্থক করলেন। আর মহাপ্রভু যখন দক্ষিণ ভারত বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ করতেন, সনাতন গোস্বামী ছিলেন। হ্যাঁ, সনাতন গোস্বামীর প্রতি মহাপ্রভুর প্রতি সনাতন গোস্বামীর কথা ছিল কি? আমি হ্যাঁ কেন আমায় যারে তাপত্রয়, ইহা হতে কেমন হিত হয়। তখন মহাপ্রভু জিজ্ঞেস করছেন, যদি আমি না জানতে পারি আমার তাপত্রয় কেন কষ্ট দিচ্ছে, আমি তাহলে কি করে উদ্ধার হব? আমি কে? আমাকে বলুন। তখন ভগবান বলছেন কি, মধ্যলীলায়, চৈতন্য চরিতামৃত মধ্যলীলায় আছে 20/102 আছে। মহাপ্রভু বলছেন আমি কে? প্রথমে আমাদেরকে এই যথার্থ ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা আমাদের জানতে হবে। যতক্ষণ মানুষ নিজেকে না জানছে ততক্ষণ তার মুক্তি হবে না। যতক্ষণ নিজেকে না জানতে পারছে শান্তি পাবে না। যতক্ষণ নিজেকে না জানতে পারছে তার সেই ভগবত জ্ঞান প্রাপ্তি হবে না। প্রথম প্রশ্ন আসছে কি? আমি কে? আমি কে? আপনারা কে? আপনাদের জিজ্ঞেস করে আপনি কে বলে বলবেন, উত্তর কি হবে? আপনার হচ্ছে আত্মা। হ্যাঁ, এই যেরকম আমরা একটা মোটর বাইক চালাই, এটা কার চালাই কিনা? কারটা আলাদা আর কি লোকটা, ব্যক্তিটা আলাদা কিনা, কিন্তু একসাথে চলছে। হ্যাঁ, যারা মোটর বাইক আমরা চালাচ্ছি, মোটর বাইকটা আলাদা আর ব্যক্তিটা আলাদা। সেরকম এই আত্মা হচ্ছে সম্পূর্ণ আলাদা। এ কি করছে? শরীর যন্ত্রকে ধারণ করেছে। আর এই শরীরের মধ্যে আছে কি? পঞ্চ মহাভূত আছে। হ্যাঁ, আর সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় আছে, স্থূল সূক্ষ্ম দুটো আছে। তার জন্য এই মন হচ্ছে একাদশ ইন্দ্রিয় আছে। এই একাদশ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে মন হচ্ছে রাজা। এই মনকে আমরা যখন জানতে পারবো তখন কি হবে? আমাদের শান্তি প্রাপ্তি হয়ে যাবে। মন কি চাইছে? মন কি আমি কি, এটা আমাদের জানতে হবে। মন একটা চাইছে, দেখবে বিবেক একটা চাইছে। সবসময় দেখবেন বিবেক দেবে সিধা রাস্তা দেখাতে, ভাগবত পথ দেখাতে। আর মন চাইবে কি? তাকে অ্যাভয়েড করার জন্য। আর মনকে আমরা বশবর্তী করার জন্য বলা হচ্ছে। কিন্তু ভগবান কি ফর্মুলা দিয়েছেন মনকে বশবর্তী করার জন্য? অর্জুন জিজ্ঞেস করছেন ভগবানকে, চঞ্চলহি মন কৃষ্ণ, চঞ্চলহি মন কৃষ্ণ, প্রমাদ বলবদ দৃঢ়ম, তস্যহং নিগ্রহ মন্যে, বায়ুরেব সুদুষ্করম। হে ভগবান, হে কেশব, আমার এই যে মন অতি দ্রুতময়, অতি চঞ্চল, অতি দ্রুতগামী, তাকে আমি কি করে কন্ট্রোল করব? আমি আমার গান্ডীব দ্বারা বায়ুকে আমি রুদ্ধ করতে পারছি, সবকে আমি কি করছি? আমি রুদ্ধ করতে পারছি, কিন্তু মনকে পারছি না। ভগবান তখন বলছেন, অর্জুন, এ সত্য কথা, এই মনকে কন্ট্রোল করা বহু কঠিন, কিন্তু করা যেতে পারবে। ভগবান তার উত্তরে বলছেন, অসংশয় মহাবাহু মনন্দু নিগ্রহ চলম, অভ্যাসন তো কন্তেয় বৈরাগ্যেন চ গৃহতে। হে অর্জুন, এই মনকে কন্ট্রোল করা যেতে পারবে কিভাবে? না, যদি অভ্যাস আর বৈরাগ্য করো। কি অভ্যাস করতে হবে?
অনুকূল ভাব যদি অভ্যাস করো, তাহলে মনকে কি করতে হবে না কন্ট্রোল করা যাবে। ভক্তির অনুকূল ভাব কার্যের স্বীকার, ভক্তির প্রতিকূল ভাব বর্জন অঙ্গীকার। আর প্রতিকূল ভাব কি করতে হবে বর্জন করতে হবে। তাহলে মন কি হবে অভ্যাসের মাধ্যমে দিয়ে, অভ্যাস এবং বৈরাগ্যের মাধ্যমে দিয়ে কি হবে মন কন্ট্রোল হবে। যতক্ষণ আমরা কে নিজেকে না জানতে পারছি ততক্ষণ কি হবে আমরা আমাদের সদ্গতি হবে না, আমরা শান্তি পাবো না। তাহলে এখান থেকে আমরা কি বুঝলাম, আমরা হচ্ছে আত্মা। এই আত্মা আমরা, ভগবান হচ্ছেন পরমাত্মা, আর আমরা হচ্ছে আত্মা ভগবানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। যতক্ষণ শরীরে আত্মা আছে ততক্ষণ আমরা বলছি একে দেখবো তাকে দেখবো, আমি রাজা আমি অমুক সবকিছু বলছি। আর সেই রাজা অমুক বলে হাতটা তুললো আর স্ট্রোক হয়ে গেল, আত্মা চলে গেল, তখন হাত এরকম আছে আর নামছে না। তোমাকে দেখে নেবো এরকম করেছে আর চলে গেল, স্ট্রোক হয়ে গেল, এরকম আছে হাত। রাজা নামান, রাজা তো নেই, নামে আত্মা নেই। তাহলে এখানে কার গুরুত্ব দেখালো? আত্মা। যতক্ষণ আত্মা আছে শরীরে ততক্ষণ আমাদের গুরুত্ব আছে। আত্মা চলে যাওয়ার পর একটা ছাগল মারা গেলে 2000-5000 বিক্রি হয় নাকি? আর এটা মুরগি মারা গেলে তারও সেরকম কি বিক্রি হয়, কিন্তু মানুষ মারা গেলে কোথায় বিক্রি হয়? তাকে তাড়াতাড়ি উঠাও বাড়ি থেকে, এরকম হয়ে যায় নাকি? আর যতক্ষণ আত্মা আছে তার শরীরে মানুষের অমূল্য সম্পদ নাকি, কোটি কোটি টাকা তার দাম নাকি? তখন সে মানুষ অনেক কিছু করতে পারে, ভগবত প্রাপ্তি হতে পারে। তার জন্য যতক্ষণ আত্মার শরীরে আছে ততক্ষণ আমাদের দাম। তার জন্য এই আত্মাকে আমাদের চিনতে হবে। আর আত্মার কাজ কি? পরমাত্মার সেবা করা। তাহলে আমরা কি হলাম? আত্মা হলাম আমরা। তাহলে আমাদের কাজটা কি? এই শরীরকে নিয়ে পরমাত্মার সেবা করা। আর পরমাত্মার সেবা কি? হরিনাম করা, সৎসঙ্গে আসা, ভগবানের প্রসাদ গ্রহণ করা, তিলক করা। যেটা হরি পছন্দ করেন তাকে বলা হয় ভগবানের সেবা। আমরা যদি তিলক করি তাহলে ভগবান আমার ঘরের লোক, তারা খুশি হয়ে যাবে নাকি? আর যদি আমরা শয়তান অসুর তার মতন সাজি আমরা, সে খুশি হবে, বলে ভালো করেছো সবাই, বিষ্ণুকে তুমি বিষ্ণুর কথা শুনুনি, ভালো করেছে নাকি? সেও খুশি হয়ে যাবে। রাবণ যেরকম ছিল, কংস ছিল, ভগবানের বিরোধী হলে তারা খুশি। সেরকম শয়তান আছে সংসারে অনেক। সংসারে যেমন ভগবান ভক্ত যেরকম আছে, শয়তানের সেরকম প্রিয় আছে লোক, তারা খুশি হয়ে গিয়ে যদি ভক্ত না হয়, তাদের সংখ্যা যদি বেড়ে যায় তাহলে কেউ তারা খুশি হয়ে যায়। আর ভক্ত সংখ্যা যদি বেড়ে যায় ভক্তরা খুশি হয়ে যায়, হ্যাঁ। আর সবথেকে খুশি হন কি? ভগবান খুশি হন। কেন? এই সংসারটাকে ভগবান তৈরি করেছেন, আর সবকিছু সংসারের ভগবানের নাকি? শাস্ত্রে কি বলা হচ্ছে? ঈশাং বাসং বিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগৎ জগৎ তেন তক্তেন ভুঞ্জিতা এই সবকিছু হচ্ছে ভগবানের। সবকিছু যদি ভগবানের হয়, এই ঘর বাড়ি সবকিছু হচ্ছে ভগবানের। কিভাবে ভগবানের হচ্ছে আমরা প্রমাণ দিতে হবে। আমরা ইট কি আমরা বানিয়েছি? হ্যাঁ। বালি কি আমরা বানিয়েছি? রড কি আমরা বানিয়েছি? ছিল খনিজ পদার্থ। সিমেন্ট কি আমরা বানিয়েছি? সব ভগবানের। হ্যাঁ। আর আমরা বলছি বাড়ি তৈরি করার পর কি বলছি? আমার বাড়ি নাকি? আমরা কার? ভগবানের। স্বয়ং পরমাত্মা আত্মা রূপে আছেন। আর যতক্ষণ আত্মা নাই আমরা বাড়ি করতে পারছি না, কি কিছু করতে পারছি না, কি কাজ করতে পারছি না। তাহলে সবকিছু ভগবানের। এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে কি সবকিছু ভগবানের। আর সবকিছু যদি ভগবানের, তাহলে আমার বলে আর কিছু নেই, আমার বলিতে আর কিছু নেই। তুমি তো কেবল পিতা বন্ধু ভাই। ভগবান কি তুমেব মাতা চ পিতা তুমেব, তুমেব বন্ধু চ সখা তুমেব, তুমেব বিদ্যা চ দ্রবিড়ং তুমেব, তুমেব সর্বং মম দেব দেব। ভগবান তো সর্ব, সবকিছু ভগবান। কেন? ভগবানকে যদি আমরা ভুলে যাই সংসারে, তাহলে সবকিছু ভুলে গেলাম। আর সর্বাবস্থায় যদি আমরা ভগবানকে দেখি তাহলে আমাদের মঙ্গল হবে। কেন? ভগবান হচ্ছেন মঙ্গলম, ভগবান বিষ্ণু। ভগবান হচ্ছেন মঙ্গলম, সব অবস্থায় মঙ্গল। মঙ্গল গরুড়ধ্বজ, মঙ্গল মধুসূদন, মঙ্গল পুণ্ডরীকাক্ষ। ভগবান হচ্ছেন সবকিছুতেই মঙ্গল। আর ভগবান
কারো কিছু অমঙ্গল করেন না। কোনদিন দেখেছেন ভগবান বললে ভগবান অমঙ্গল করে দেন? সেরকম যদি হতো তাহলে কংসকে খেতে দিতেন না। ভগবানের তো সবকিছু, ভগবানের বিরুদ্ধে দেশে চলছিল, এত অসুর গুলো বেঁচে থাকতো না। এখনো আছে অসুর, সব আছে কি নেই? তারা বেঁচে আছে কি করে? একই বাজারে ফল বিক্রি হচ্ছে, অসুর আগে কিনছে, ভক্তরাও কিনছে একই জায়গা থেকে। তাহলে ওখানে মার্কিং হয়ে যেত, এখানে অসুরা কিনতে পারবে না। ভগবান নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করে সবাইকে দিচ্ছেন। আপনি যে ট্যাপ ওয়াটার থেকে জল খাচ্ছেন, সেখানে অসুরও নিয়ে যাচ্ছে, যে ভগবানকে মানে না, একদিন ডাকে না, সেও নিয়ে যাচ্ছে। আপনি যে বাজার থেকে চাল কিনছেন, সেখান থেকে একজন অসুর অভক্ত নিয়ে যাচ্ছে, যে প্রতিনিয়ত ভগবানের নিয়মকে পালন করছে না, তাকেও ভগবান সমান ভাবে কি করছেন? প্রদান করছেন। ভগবান হচ্ছেন কৃপালু। ভগবান কাউকে পক্ষপাতিতা করেন না, কিন্তু আমরা পক্ষপাতিতা করি। ভগবানকে পুজো করবো না, অমুক ক্রিকেটারকে পুজো করবো, নাকি পক্ষপাতিতা করি কি নাই? হ্যাঁ, ভগবানকে পুজো করবো না, ওই সিনেমার যে নায়ক আছে তাকে পুজো করবো, করছি কিনা আমরা? তার ফটো রেখে দিচ্ছি ঘরে, ভগবানের ফটো নেই। হ্যাঁ, আমরা পক্ষপাতিতা করছি। তার জন্য যে যেরকম করবে, যাতুষী ভবন্তি যস্য সিদ্ধি ভবতি তত্তুষ, যে যেরকম সংসার করবে তার ফল সেরকম পাবে। আমরা মিথ্যে মিথ্যে কি করে ভগবানকে দোষ দিয়ে দিই, ভগবান কেন যে এরকম করলো? হ্যাঁ, যে তোমার কর্মের জন্য তোমাকে যে ভুগতে হবে, হ্যাঁ, প্রারব্ধ যা আছে তাকে ভুগতে হবে। হ্যাঁ, কি প্রারব্ধ? প্রারব্ধং ফলং পাপং কূটং বীজং ফলং মুখম ক্রময়তে প্রলীয়তে বিষ্ণু ভক্তিরতাত্মনা অপরাধম ফলং পাপং কূটং বীজং ফলং মুখম ক্রমান্বয়ে প্রলীয়তে বিষ্ণু ভক্তিরতাত্মনা। আমাদের যা প্রারব্ধ আছে আমরা এখন সেটা ভুগছি, যেটা করেছিলাম আগে তার প্রারব্ধ আছে। আর এই যে এখন আমরা যেটা করছি সেটা পরবর্তী রূপ, যে এখন যদি ভালো করি তাহলে কি ভালো হবে? হ্যাঁ, কেন? ভক্তি কোনোদিন নষ্ট হবে না। না বিক্রম না স্বস্তি প্রত্যবান না বিদ্যতে স্বল্পমবশ্য ধর্মশ্চ ত্রাহেতু মহৎ ভয়া। যদি আপনি একটু ভক্তি করেছেন, সেই ভক্তি আপনাকে সর্বাবস্থা রক্ষা করবে। সেরকম গজেন্দ্রের কথা এসে যায়। গজেন্দ্র কি ভক্তি করেছিল? প্রতিকূল ভক্তি। তাকে ভগবান এসে শেষ মুহূর্তে রক্ষা করলেন, উদ্ধার করে নিয়ে চলে গেলেন। কি ভক্তি করেছিল? না, পূর্ববর্তী ঘটনা বলা হয় ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজ, তিনি মহারাজা ছিলেন, সমস্ত রাজবাটি ছিল, রাজ কর্মচারী ছিল। যে ইচ্ছা হয়েছে এবার, হ্যাঁ, চতুর্থ অবস্থা হয়েছে, আমি এবার কি করব না, বানপ্রস্থ নিয়ে ভগবানের আরাধনা করব। তিনি কি করছিলেন? এ হচ্ছে ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধে বর্ণনা আছে। তিনি কি করছিলেন না, তপস্যা করছিলেন, সাধন ভজন করার জন্য গেছিলেন। ওই পথ দিয়ে কি করছিলেন? দুর্বাসা ঋষি আসছিলেন 10,000 শিষ্যকে নিয়ে। তখন ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজ বসে আছেন, ভগবান চিন্তায় মগ্ন, তপস্যা করছেন, নাম জপ করছেন। কি নাম জপ করছেন? হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। এই নামে জপ করছেন। নাম যখন আমরা জপ করি, সাধারণত অন্যদিকে যারা সঠিকভাবে জপ করে অন্যদিকে কোনো মন থাকে না, নামের মধ্যেই থাকে। কেউ যদি ডেকে দেয় ডিস্টার্ব হয়ে যায়, হ্যাঁ, কেউ যদি ডিস্টার্ব করে দেয় মন খারাপ হয়ে যায়, আমার নামটা জব কমপ্লিট হয়নি, ডিস্টার্ব হয়ে গেল, ব্রেক হয়ে গেল, আবার সেই জায়গায় আসা অনেক কঠিন, কনসেন্ট্রেশন নিয়ে আসা। তার জন্য কেউ যারা ভক্তিপথে থাকে তারা নামটা খুব গুরুত্ব দিয়ে থাকে। দেওয়ার সাথে সাথে কি হয় না, তারা নামের উপর গুরুত্ব, ভগবান ভক্তির উপর গুরুত্ব থাকে। তখন হচ্ছে কি ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজ সেরকম জব করছেন। যখন জব করছেন, উনার আর ধ্যান নেই, কে আসলো গেল কি করলো। দুর্বাসা ঋষি তো একটু কিছুতেই রেগে যান। তখন দেখছে না, আমি 10,000 শিষ্য নিয়ে এসেছি, ওর সামনে দিয়ে যাচ্ছি, একটু উঠে দাঁড়ানো না, এত তো অহংকার হয়ে গেছে, হাতির মতন যেন বসে আছে, আর উঠতেই চায় না, নড়তেই চায় না। তখন এই হাতি হয়ে যাক, অভিশাপ দিয়ে দিলেন। কি দিলেন অভিশাপ? এই হাতির সঙ্গে সঙ্গে কি হলেন না, ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজ হাতি হয়ে গেল। যখন হাতি হয়ে গেল তখন মনটা তো খারাপ হয়ে গেল। এইবার জঙ্গলে ঘুরে বেড়ালেন। আর জঙ্গলে কি রাজা হাতি,
সিংহ রাজা বলে, আর তৃণভোজীর মধ্যে হাতি। আর জঙ্গলে যত পশুরা আছে হাতি কি হয়, হাতির উপর ভরসা করে থাকে, কোনোদিন কোনো সমস্যা আসে না। আসলেও কি হয় না, হাতি সব অবস্থায় গজ কি করে, গজেন্দ্র সবসময় সর্বাবস্থায় রক্ষা করে নেয়। হ্যাঁ, হাতি রাজা। একদিন সেরকম হয়েছে যে রাজা হয় তার সব পরিবারকে নিয়ে আনন্দ ফুর্তি করতে চায় তো নাকি, প্রত্যেক মানুষ প্রত্যেক ফ্যামিলি ম্যান চায় আমার পরিবারের সাথে ঘুরে আসে একটু। যেন কিছুদিন আগে আমাদের ভক্তরা গিয়েছিল মায়াপুর, ঘুরে এলো সব পরিবার নিয়ে। সেরকম আপনারা যেখানে যেখানে যাচ্ছেন, জান কি আমার পরিবার যাক, আমি খালি আনন্দ করলে হবে, আমি খালি ভক্ত হলে হবে, সব পরিবার নিয়ে ভক্ত হবে, খুব ভালো কথা। হ্যাঁ, হাতির মনেও সেই জাগরণ হয়েছে। কি করছেন, সিন্ধুর সরোবরে গেছেন আর কি। হ্যাঁ, গিয়ে কি করছেন না, জল খাচ্ছেন। হাতি জল খেতে গেছে, তার সাথে সাথে তার পরিবার সব গেছে। জল খাওয়ার পর জল ক্রীড়া করেছেন আর কি। হ্যাঁ, যেরকম হাতিরা কি করে শুনে জল নিয়ে গায়ে ছড়ে ছড়ে এরকম করে, আবার নিজের গায়ে জল ছাড়ার সাথে সাথে কি করেছে, বাচ্চা যারা ছিল তাদের উপর ছড়েছে এরকম করে ভু করে। আর পত্নীকে সব বলে তোমরা নেমে আসো, তারাও সেরকম জল ক্যারি করেছে। ওই সরোবরে ছিল কি গ্রাহ কুমির ছিল। সে দেখছে আরে জলে তো রাজা আমি, আমার এখানে রাজ্য আবার কে প্রবেশ করলো। হাতি মনে করছে আমি রাজা, কিন্তু জলে নেমেছে। এবার গ্রাহ মনে করছে কি আমি রাজা, আমার এখানে ডিস্টার্ব কে করছে। গিয়ে কি করেছে না, গিয়ে চরণ ধরেছে, পাটা ধরেছে। যখন পা ধরে টানতে শুরু করেছে, এবার হাতি তো রাজা, ও বলছে হ্যাঁ আমি এত শক্তিশালী, আমাকে পা ধরে টানছে। এখন যত চেষ্টা করেছে আর উঠতে পারছে, যত উঠতে চাইছে, আর জলে তো কুমির রাজা শক্তিমান, কুমিরও টানছে। এইখানে সংসারের ঘটনা এসে যাচ্ছে। মৃত্যু যার থাকে, যখন গ্রাহ টানে, অন্যরা যত চেষ্টা করলেও পারে না। সেরকম তার ছিল, আত্মীয় স্বজন ছিল ওখানে, পত্নীরা ছিল, তার সন্তানরা ছিল, কেউ কিন্তু তাকে তুলতে পারেনি। তাকে গ্রহ কি করছে, কুমির টেনে 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 নিয়ে যাচ্ছে। আমাদেরও সংসার সেরকম। হ্যাঁ, কেউ বাঁচাতে পারে না, একমাত্র পারে যদি ভগবান বাঁচান, আর কেউ পারে না। তখন কি হয়েছে না, ও চিৎকার করছে, চিৎকার করছে, চিৎকার করছে। এবার কুমির কি করছে, তাকে গভীর জলে নিয়ে যাচ্ছে টেনে টেনে। গভীর জলে যখন টেনে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, তখন কি হয়েছে না, ও ভগবানকে প্রার্থনা করছে। মনে পড়ে গেছে যেহেতু এখানে যে শ্লোকটা বলা হলো, ভক্তি করলে ভক্তি নষ্ট হয় না। ইন্দ্র মহারাজ কি ভক্তি করেছিলেন পূর্বজন্মে, মনে পড়ে গেছে। আরে ভগবান তো সব অবস্থায় রক্ষা করেন, তখন ভগবানকে মনে পড়ে গেছে, হে গোবিন্দ হে গোপাল, হ্যাঁ अभी तो हाँ हे गोविंद हे गोपाल, हाँ আমাকে রক্ষা করো না। হে গোবিন্দ হে গোপাল, হ্যাঁ আপনার শরণে যাচ্ছে, আপনি আমাকে রক্ষা করুন। তখন ভগবান কি করেছেন, পাশে ছিল সরোবরে পদ্মফুল ছিল, পদ্মফুল তৎক্ষণাৎ কি করেছে, অর্পণ করেছে। অর্পণ আর কেউ তো রক্ষা করতে পারছে না। এবার ডুবে, মুখ চোখ সব ডুবে যাচ্ছে, আর খালি একটু বাকি আছে, চোখটা ডুবে যাবে। এই সময় কি করেছে, মনে পড়ে গেছে একমাত্র হরি রক্ষা করবেন, আর কেউ করবেন না। ভগবান যে বাণী দিয়েছেন, ক্ষিপ্রম ভবতি ধর্মাত্মা শাশ্বত শান্তি নিগচ্ছতে কুন্তেয় প্রতিজানি নমে ভক্ত প্রণশ্যতি অতি শীঘ্র যাবে সেই ভাব দুরাচার ধর্ম ভাব হবে তার ভক্তিতে আমার হে কুন্তেয় প্রতিজ্ঞায়ে শোনো হে আমার যে ভক্ত নাশ নাহি তার। ভগবান গীতায় বললেন, নবম অধ্যায় 31 নম্বর শ্লোকে বলে দিয়েছেন, জগতে সে যে আমার ভক্ত হয়েছে তাকে কেউ পতন করাতে পারবে, নাশ করাতে পারবে না। ভগবান তখন কি করছেন, হ্যাঁ রানী নিয়ে, পাটরানী নিয়ে ব্যস্ত আছেন, ভোজন করবেন। রুক্মিণী দেবী, জাম্ববতী আর সবাই আছে,
তখন কি হয়েছে, সত্যভামা মহারাজ সবাই আছেন। তখন কি হয়েছে, ভগবান আপনি ব্যস্ত কেন? না ব্যস্ত গজেন্দ্র। বলে গজেন্দ্রকে? তখন ভগবান এক হাত দেখাচ্ছেন, হা 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 বলছেন, আরে হাতি বলারও সময় নেই আর কি। তখন ভগবান ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন যে এবার তো হাতি তো ডুবে যাবে গজেন্দ্র, চোখটা খালি বাকি আছে। হাতি এরকম বলেছেন, লক্ষ্মীমা দিকে দেখাচ্ছেন, বলে লক্ষ্মীমার কাছে যাচ্ছেন মনে। আর ভগবান তার সাথে সাথে কেউ দৌড়েছেন, ভগবান উত্তরে পড়ে গেছে, দৌড়েছেন কাকে রক্ষা করার জন্য? ভক্তকে। হ্যাঁ, তখন দৌড়েছেন, তখন তৎক্ষণাৎ এসে গরুড় হাজির হয়ে গেছে। গরুড় বলছে, ভগবান হে প্রভু আপনি আমার কাছে আসুন, আমি নিয়ে যাব আপনাকে, আপনার গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দেবো। বলে আর গরুড় সময় নেই। হ্যাঁ, তৎক্ষণাৎ কি হয়েছে, গরুড়ের পিঠে চলে গেছেন। মনে হচ্ছে গরুড় মনে আর দেরি করে দিচ্ছে, এত তাড়াতাড়ি যাওয়ার কথা। তৎক্ষণাৎ কি করেছেন, ভগবান গিয়ে হাতিকে উদ্ধার করেছেন। হরি উদ্ধার করেছেন। উদ্ধার করে কি করেছেন, যাকে তোর হ্যাঁ রাখে হরি মারে কে, মারে হরি। তার জন্য সংসার একমাত্র ভগবানই রক্ষা করতে পারেন। ভগবান গুরুকুলে গিয়ে হ্যাঁ সন্দীপন মুনি আশ্রমে গুরু পুত্র হ্যাঁ পুনর্দত্তকে রক্ষা করেছিলেন। 10 বছর আগে মারা গেছিল। হ্যাঁ, গুরু মা বলেছেন আমার দক্ষিণা একটাই দক্ষিণা, যদি আমার পুত্রকে তুমি জীবিত করে নিয়ে আসতে পারো। ভগবান কি করেছিলেন, অসম্ভবকে সম্ভব করেছিলেন। একমাত্র ভগবানই অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারেন, আর জগতে কেউ করতে পারবে না। তখন কি হয়েছে, ভগবান তাকে বলছেন তুমি আমার এত ভালো ভক্ত, তোমাকে কেউ তো মারা যাওয়ার পর আমি তাকে উদ্ধার করি, মারা যাওয়ার পর সে বৈকুণ্ঠ লোকে যায়, তোমাকে আমি আমার হাতে আমার গরুড়ের পিঠিতে নিয়ে যাব। তখন ভগবান কি করেছেন না, হাতিকে গজকে গজেন্দ্রকে না নিজের গরুড়ের পিঠিতে বসিয়ে বৈকুণ্ঠ ধাম নিয়ে গেছেন। হরি বল। তার জন্য সংসারে যদি আমরা ভগবানকে একটা ফুল অর্পণ করি, হ্যাঁ পত্রং পুষ্পং ফলং তয়ং যমে ভক্ত প্রয়চ্ছতি তদু ভক্ত প্রয়ত স্নান প্রয়তাৎ, ভগবান তা গ্রহণ করেন ভক্তি সহকারে যান। আর ভগবান তার জন্য ভক্তকে সর্বাবস্থা রক্ষা করেন। আর সেই গজেন্দ্র হ্যাঁ যেহেতু ভক্ত, ভগবান যে কথা দিয়েছিলেন তার কথার মান রেখেছেন, ভগবান তাকে সর্বাবস্থা রক্ষা করেছেন। আর এই গ্রাহক একজন ভক্ত ছিল, সে কিভাবে হচ্ছে পার পাবে না, এখানে বলা হচ্ছে যদি যদি কেউ ভগবানকে পেতে চায় তাহলে ভক্তের চরণ ধরতে হবে। গ্রাহক তার জন্য আগে কি গেল, আগে গ্রাহক কিন্তু মৃত্যুবরণ করলো, ভগবান আজ উদ্ধার হলো। ভগবান কি করলেন, গ্রাহক আগে মারলেন, তারপর কি করলেন, গজেন্দ্রকে উদ্ধার করলেন। আগে কে মুক্তি পেল, আগে কুমিরটা পেল, আগে কুমির পেল। সেখানে বলা হচ্ছে যদি ভক্তের চরণে কেউ ধরে ভগবানকে পাওয়া যাবে। হরি বল। ভক্তের চরণে যদি কেউ থাকে তাহলে ভগবানকে পাওয়া যাবে। হ্যাঁ, তা গ্রহ কি করলো, তার জন্য হাতির চরণ, হাতির যেহেতু গজেন্দ্র ভক্ত তার চরণ ধরেছিল, ভগবান এসে উদ্ধার করলেন। হ্যাঁ, আগে ও মুক্তি পেল, তারপর ভগবান তাকে দিয়ে গেলেন বৈকুণ্ঠ। হরি বল। সেরকম সংসারে ভগবান বলছেন, গীতাতে বলছেন, বাণী দিয়েছেন, যদি সমস্ত কিছুর মধ্যে আমরা ভগবানের চরণে আশ্রয় নিয়ে থাকি এবং ভগবানকে যদি ভরসা করে থাকি, ভগবানের চরণে সেবা দিয়ে থাকি, তাহলে আমাদের সার্বিক মঙ্গল হয়ে যাবে। ভগবান গীতাতে বাণী দিচ্ছেন, সর্বধর্মান পরিত্যাজ মামেকম শরণং ব্রজ অহং ত্বাং সর্ব পাপেভ্যো মুখ্যৈষামি মা শুচ। সর্বধর্ম ত্যাগিল আমারি শরণ, রাখিব আমি তোমাকে সদা সর্বক্ষণ, কোন চিন্তা না করিবে পাপ নাই হবে, আমারি চরণে তুমি পরা শান্তি পাবে। ভগবান বললেন সর্বধর্ম ত্যাগী লাও আমারই শরণ। সর্বধর্ম মানে কি বলা আছে, সর্বধর্ম ত্যাগ করার জন্য বলছেন কেন, সর্বধর্ম পরিত্যাজ মাম একম শরণং ব্রজ,
একমাত্র ভগবান চরণে শরণ নেওয়াটা হচ্ছে ধর্ম, আর সব হচ্ছে অধর্ম। কিভাবে অধর্ম বলা আছে? ভাগবতে কি বলা আছে? পৃথিবীতে যত কিছু ধর্ম নামে চলে, ভাগবত কহে তা পরিপূর্ণ চলে। পৃথিবীতে ভগবান চরণে শরণ নেওয়া ছাড়া যা আছে সব অধর্ম, ছল ধর্ম। সব ছল ধর্ম কিভাবে বলা আছে? না আজকে সে মুসলমান হয়েছে, টাকা দিয়ে দিল তাকে 1 কোটি টাকা, সে হিন্দু হয়ে যাচ্ছে। আজকে হিন্দু আছে, তাকে 1 কোটি টাকা দিয়ে দিল, সে খ্রিস্টান হয়ে যাচ্ছে। মানুষের ধর্ম যে সনাতন ধর্ম সে ভুলে যাচ্ছে। আর ছল হলো না? এটা সনাতন ধর্মকে ভুলে যাওয়া মানে ছল হয়ে গেল। তার জন্য ভাগবতে বলা আছে সব ছল ধর্ম, কপট ধর্ম। আজকে এখানে আছে, কালকে ওখানে চলে গেল। হ্যাঁ, কিন্তু সেই মানুষটা কি পরিবর্তন হয়েছে? না, মানুষটা কি ভাগ হয়ে গেছে? সেই মানুষ আছে, তার মধ্যে আত্মাও আছে। আর পরমাত্মা কে? সনাতন ধর্মে ভগবান স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। হ্যাঁ, ঈশ্বর পরমা কৃষ্ণ সচিদানন্দ বিগ্রহ অনাদিরাদি গোবিন্দ সর্বকারণে কারণম। ঈশ্বর হচ্ছেন পরম কৃষ্ণ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম কৃষ্ণ, অনাদিরাদি গোবিন্দ সর্বকারণে কারণম। সর্বকারণে কারণ কে? না, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তার জন্য এই বোঝে মানুষ কি করা উচিত? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চরণে শরণ নেওয়া উচিত। যেরকম গাছের গোড়া যদি আমরা জল দিই, তাহলে কি হবে? গাছ, ডালপালা, ফল ফুল সব সতেজ থাকবে। আর যদি গাছের গোড়ায় যদি জল না দিয়ে ডালপালা জল দিই, তাহলে কি হবে? গাছ মারা যাওয়ার চান্স থাকবে। তার জন্য গাছের গোড়াকে অনাদিরাদি গোবিন্দ সর্বকারণে কারণ সমাশ্রিত যো পদ পল্লবম প্লবম মহৎ পদ পুণ্য যশো মুরারি ভবা বুদ্ধি বৎস বস পদম পরম পদম। এই সংসারে ভগবান হচ্ছেন মুখ্য আর কি। গাছের গোড়া, গাছের গোড়া যদি জল দিই, হ্যাঁ, পদম পদম তো বিপদাম তেসাম। এই যে ভবসাগর আছে, যদি ভবসাগর দুঃখের সাগর, ভব মানে দুঃখ, দুঃখের সাগর, আমরা পার কি করো? যদি আমরা ভগবান সমাশ্রিত যে পদ পলবং প্লবং, যদি আমরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে আশ্রয় গ্রহণ করি, তাহলে কি হবে? না, এই ভবসাগর গোস পদ গোবৎস পদ যেটুকু হয় সেটুকু হয়ে যাবে। আমরা অনায়াসে কি করে লাভ করতে পারি। তার জন্য সর্বস্থায় আমাদের কি করতে হবে? ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে শরণ নিয়ে নিজেকে এগোতে হবে। তার জন্য কি করতে হবে আমাদেরকে? হ্যাঁ, ভগবান যেটা বলছেন সেটা করতে হবে। আমরা ইচ্ছার মতো কিছু করলে হবে। ভগবান কি বলছেন? মন মনা বাবা মদ ভক্ত মজ্জা জীবং নমস্কুরু মামে বশ্যসি সত্যং তে প্রতি জানি প্রিয়সি মে। মন মনা মদ ভক্ত মোরে নমস্কার, আমাকে পাইবে তুমি প্রতিজ্ঞা আমার। যাতে আমরা ভগবানকে পেতে পারবো, তার জন্য ভগবান প্রতিজ্ঞা করে বলছেন, তোমরা যদি সংসার 4টে করো তাহলে আমাকে অবশ্যই পাবে। কি করার জন্য বলছেন ভগবান? প্রথম বলছেন মনমনা ভব, তোমার মনকে আমি অর্পণ করো, চিত্ত অর্পণ করার জন্য বলছেন। দ্বিতীয় বলছেন তুমি আমার ভক্ত হয়ে যাও। তুমি এদিক ওদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছ, তাতে কিছু লাভ হবে না। একটা মানুষ ছোটবেলা থেকে 80 বছর অব্দি এই মন্দিরে যাচ্ছে, ওইখানে যাচ্ছে, ওইখানে যাচ্ছে, ওই আশ্রমে যাচ্ছে, যেতে যেতে 80 বছর হয়ে যাচ্ছে। তারপর 80 বছর দেখলে কিছুই পেলাম না, সর্বশেষ লাস্টে এসছে গোবিন্দের চরণে। নাকি? যদি প্রথম থেকে গোবিন্দের চরণে থাকতো তাহলে এত বছর যেত না, নাকি? সে সর্বশেষে বলছে প্রথমে থেকে আমার কি করা উচিত? গোবিন্দের চরণে থাকা উচিত ছিল। সেরকম প্রথম যেরকম আমরা যদি একটা মাঠে কূপ খনন করি, পাতকুয়া, তাহলে কে জল তাড়াতাড়ি পাবে? যে এক জায়গায় বসে জল খুঁজছে, পাতকুয়া খুঁজছে, সে একটা সময়ের মধ্যে কি হবে? জল পেয়ে যাবে। আর যে এখানে এক হাত খুললো, আবার ওইখানে এক হাত খুললো, আবার ওইখানে এক হাত খুললো, আবার ওইখানে এক হাত খুললো, সারা জীবন খুললেই গেল, নাকি? জলই পেল না। তার জন্য বলা হচ্ছে শিখলি তুই শত কথা বলতে কিছুই ফুটলো না, শ্রুতির বল ধলি সুদ এক মুঠো ভাত জুটলো না। সব জানতা সতা বলা, কিন্তু একটু কিছু জানে না ভগবানকে, বলে আমি ভগবান, নাকি? তার জন্য বলা হচ্ছে
एक शास्त्र देवकी पुत्र गीतम, एक शास्त्र देवकी पुत्र गीतम, एक देव देवकी पुत्र एव, एक मंत्र जस्य नमामि जानी, कर्म पेकिं तस्य देवस्य सेवा। যেদিন সংসারে আমাদের রাজ্যে দেশে পৃথিবীতে একটাই ভগবান হবে সবার কাছে, কৃষ্ণ, শান্তি পাওয়া যাবে। যেদিন আমরা এক ভগবানকে পুজো করব, আর এক শাস্ত্র দেবকী পুত্র গীতম, একটাই শাস্ত্র হবে গীতা। যেদিন আমরা গীতার কথা মানবো, শ্রীমদ ভগবত গীতার কথা মানবো, ভাগবত পড়বো, আর সেই পথে চলবো, শান্তি পাওয়া যাবে। যেদিন ভগবানকে পুজো করবো, শ্রীকৃষ্ণকে, ওনার কৃপাতে শান্তি পাওয়া যাবে। কেন? তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত, তৎপ্রসাদত পরা শান্তি স্থানং প্রস্য শাশ্বতম। ওনার কৃপায় আমরা শান্তি পাবো। আর কি হবে? কর্ম এক মন্ত্র যস্য নমামি জানি, একটাই মন্ত্র যেদিন আমরা জপ করব, শান্তি পাওয়া যাবে। কি মন্ত্র? হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। এই মন্ত্র সবাই যখন আমরা জপ করব, এই মন্ত্রের মধ্যে কি আছে? শক্তি আছে। নামের মধ্যে কি আছে? ভগবান স্বয়ং। নামের মধ্যে স্বয়ং ভগবান বিরাজমান। তার জন্য কলিকালে কৃষ্ণ রূপে নাম অবতার, নাম হতে হয় সর্ব জগত নিস্তার। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। এই নাম হচ্ছে শ্রেষ্ঠ। এই নাম চারি যুগে নামের এই প্রভাব আছে। যার জন্য এই নাম ভগবান, এই নামের মাধ্যমে দিয়ে হনুমানজি কি করলেন? লঙ্কা জয় করলেন। এই নামের মাধ্যমে দিয়ে হরিদাস ঠাকুর আচার্য হলেন নাকি? তার জন্য মহাপ্রভু এই নাম দিয়ে গেছেন। কি নাম দিয়েছেন? না গোলকের প্রেম ধন হরি নাম সংকীর্তন। এই হচ্ছে নাম। সেই নাম আমাদের করতে হবে। আর কর্ম পেকিং তস্য দেবস্য সেবা, যেদিন আমরা ভগবানের সেবা করব, কর্ম বলে কি? ইষ্ট কর্ম, ভগবানের সেবা। ভগবান সেবা যেদিন করব, আমাদের সার্বিক মঙ্গল হয়ে যাবে। শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস কর, সুদৃঢ় নিশ্চয়, কৃষ্ণ কর্ম করলে সর্ব, কৃষ্ণ ভক্তি করলে সর্ব কর্মকৃত হয়। যদি সংসারে এসে আমরা বিশ্বাস সহকারে ভগবানের ভক্তি করি, তাহলে সর্বকর্ম আমাদের হয়ে যাবে। তার কেন? না ভগবান আছেন কৃপাল। ভগবান ইচ্ছার উপরে জগৎ চলছে, ভগবান ইচ্ছার উপরে জগৎ চলছে। আর ভগবান যেরকম চালাচ্ছেন সেরকম আমরা হচ্ছে। আমরা ইচ্ছা করলে কিছু হতে পারছে? আমাদের ইচ্ছা কেউ রাজা হবে, রানী হবে, হতে পারছেন? কেউ বলছে আমি অমুক 20 তলা বিল্ডিং তৈরি করে দেবো, ইচ্ছা আছে, হচ্ছে? ভগবানের যেটা ইচ্ছা সেটা, মান প্রপোজেল গড ইজ প্রপোজেল। আমাদের ইচ্ছার উপর কিছু হবে না। আমাদের ইচ্ছা যদি ভগবান সেবা করা যায়, ভগবান সেবা করার জন্য ইচ্ছা করি, তাহলে ভগবান কি করবেন? না কৃপা করে দেবেন, তাহলে সে হয়েছে সাকসেস হয়ে যাবে। তার জন্য ভগবান ইচ্ছার উপর কি হচ্ছে? সবকিছু হচ্ছে। কারণ সংসার একমাত্র হচ্ছে ভগবান কৃপার উপর ডিপেন্ড করে। যদি আমরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে শরণ নিয়ে উনার সেবায় আমরা নিজেকে নিয়োজিত করি, তাহলে আমরা শান্তি পাবো, আনন্দ পাবো এবং জীবন যাপন সুন্দর হবে। অবশেষে আমরা ভগবত ধামে যেতে পারবো। হরি বল। যার জন্য আমরা এখন কীর্তন করব, তারপর সৎসঙ্গ হবে। রাধা কৃষ্ণ বলবো, বলো রে সবাই, রাধা কৃষ্ণ বলবো,
कृष्ण बोलो रे सवाई शिक्षा दिया स्वप्न दिया शिक्षा दिया स्वप्न दिया पीछे गौनिताय राधा कृष्ण बोल रे सवाई माया बसे जात वैसे माया बसे जात वैसे खाचो आबू डोबो भाई राधा कृष्ण बोल रे सवाई जीव कृष्ण जीव कृष्ण दास विश्वास दुख नहीं राधा कृष्ण बोल रे सवाई कृष्ण बोलवे जबे पुलकावे कृष्ण बोलवे जबे पुलकावे गर्वे आती बोली ताई राधा कृष्ण बोल रे सवाई राधा कृष्ण बला संग चलो राधा कृष्ण बोला संग चलो मात्र विचार राधा राधा कृष्ण बोल रे सवाई जय सकल विपद भक्ति विनोद
राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय नृसिंहदेव 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 जय नृसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय भक्त प्रहलाद जय जय प्रभुपाद 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 शिला प्रभुपाद जय 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 गुरुदेव 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 जय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि नाम संकीर्तन की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय राधा रानी की जय तुलसी महारानी की श्रीमद् भगवती तात की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की उपस्थित भक्त वृंद की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की श्री गुरु महाराज की निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि हरि बोल कार कुछ प्रश्न আছে बोलो श्री राधे श्याम हरि बोल निताय गौर प्रेमानंदे हरि